ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पंचदशोऽध्याय। नारद उवाच। ए पंचदश वर्णाश्रम सारसंग्रहे जेवा धर्म प्राणिक निस्तार कारणे मुख्य लक्षणे जेवा मणे वर्णित निगम वचने शुण राजन सावधाने ब्राह्मण जेवा कर्मनिष्ठा तपस्वी जतीन्द्र प्रतिष्ठा वेदाध्ययन काल सिद्धि केबानिस्तरे जोग साधि गृहस्थ पितृसाध काले ज्ञानी पुरुष जेवा मिले ताहांकु हव्य कव्य दान कले अनेक हुए पुण्य ज्ञान अभ्यासे जेवा कर्मे जे प्राणी रहे निज धर्मे ताहांकु यथा भावे देई तेबे उचित फल पाई श्राद्धे देवता अर्थे दुई से भावे विश्व देवा होई तीनोटी पितृस्थाने बरी अभावे एक एक करी उत्तम द्रव्य भुंजाइब श्राद्धे विस्तार न करिब जे द्रव्य देश कालोचिते मिलिब शास्त्र अनुमते मुनिଙ୍କୁ बरी वेद मते पूजिब मन शांति पूते प्राणी तरंती विष्णु भावे निरामिषादि द्रव्य जेबे श्राद्ध जुकते पात्रे देई से श्राद्ध कामधेनु होई भुंजई अक्षय कल्याण ए वाक्य निगम प्रमाण वेद ब्राह्मण पितृमते आत्मा सज्जन जन जेते एहांकु विष्णु रूपे मणि संतोषे देवर्न पाणी जाचित धर्म उपदेशे श्राद्ध से न करियामिषे जे धर्म बळे निरामिषे ताहा न लभी पशु हिंसे सुधर्मे इच्छा जार थिब केबे हें पशु नहीं शिव मन कर्तव्य ए वचने न करी पशु को हिंसने यज्ञर फल जे जानती निश्चले कर्म आचरती आत्मा संजमे अग्नि जाली इंद्रिय अर्थे घृत ढाली ए ज्ञान यज्ञ दृढ़ करी विष्णु मायारु जंती तरी जे द्रव्यमय यज्ञ करे ताहांकु देखी साधु डरे एहार देहे ज्ञान नाही आंभ जीवन रखे काहीं ए ज्ञानी दया जार चिते यज्ञ करिब अनुमते जे धर्म पर धर्म बळे अभ्यास उपवेश छळे अधर्म पंच शिक्षा एहि धर्मज्ञ होई न करई जे धर्मे स्वधर्म रे बाधा से धर्मे न करिब श्रद्धा जे धर्म पर वाक्य करी जे धर्मे केबे हें न डरी पाषाण्ड धर्म उपधर्म दंभ वचन आदि कर्म
स्वधर्मे आत्मा शान्ति करी जे ताहा निरते सुमरी निष्काम प्राणी जेबे होई धर्मार्थे जीवन बंचई चेष्टा न करे बहु धने संतोष अल्प भोजने सहई अजगर जेने आहार न वांछई मने संतोषे आत्मा राम स्मरे अन्ते पसंति सुख घरे जे धन लोभे असंतोष भवे भ्रमई सर्वदिश तहिरे कष्ट सार हुए सर्वे संतोष सुखमये चर्म पादुका जा चरणे से जेबे कंटक पाषाणे भ्रमी न लोभे किछि दुख रात्र दिवसे लोभे सुख जे जन सर्वदिग जिणी संतोषे भुंजई धरणी जे से प्राणी इह परलोके संतोषे फल भुंजे के पंडित जन होई जेबे निरते असंतोष भावे अधोग मन ताहांकर शुणसु मने नृपवर कामकु जिणे अंश कल्पे प्राणनाशई जार दर्पे कामकु क्रोध त्याग जये अर्थकु अनर्थ रक्षये लोभ क्रोध जे तत्व ज्ञाने शोक मोहकु विष्णु ध्याने महत सेवा दंभ नाशे जे भावे कैवल्य प्रकाशे जोग साधने विघ्न होई ताहाकु मौने खंडई हिंसाकु जिणी काम त्यागे कामे जिणई जोग मार्गे प्राणीक भय दया हरे त्रिताप समाधि जोगरे संजमे देहु व्याधि नाशे निद्राकु प्राणीक निश्वासे रजतामस सत्व गुणे सत्यकु उपशम जिणे गुरु से बने महादुखे प्राणित रई आत्मा सुखे जे गुरु ज्ञान दान देई ताकु जे मनुष्य मणई से जेबे धर्म करे देहे न लभे हस्त स्नान प्राये देख ए प्रभु चक्रधर प्रधान पुरुष ईश्वर तांक चरणे सेवा अर्थे केही कुनुहंती सामरथे ताहाकु नर प्राये मणि अधोगति की जाती प्राणी एकांत धर्म जेबे प्राणी न करे माया मोह जिणी जम नियम साध जेणे निगम वचन प्रमाणे जेबे न भजे नर हरि से नर मदे हंती भारी व्रत कल्पने जेते अर्थ जोगेनु हंती सामरथ एणु ए इच्छा मते जेते अनर्थ भजन्ति समस्ते चित प्रसन्न जत्न जार निशंके करई विहार निग्रह मन इंद्रि दुखे जोग साधई अतिरेके एकांत एक मते थाई अल्प भोगे तोष होई
ଏକାନ୍ତେ ମନ ସୂଚି ଦେଶେ ଆତ୍ମାର ଆସନ ଉଶ୍ୱାସେ। ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନେ ସୁଖ ମନେ ଆସନେ ବସିବ ନିମଗ୍ନେ। ଓଙ୍କାର କରି ଉଚ୍ଚାରଣ ଆକର୍ଷି ଚାପିବ ଚରଣ। ବାମ ଚରଣ ଗୃହ୍ୟ ଦ୍ୱାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପାଦ ତା ଉପରେ। ଦେଇ ଟେକିବ ମେରୁଦଣ୍ଡ ପୁଞ୍ଜେୟା ମଞ୍ଚି ଜାନୁ ଖଣ୍ଡ। ପ୍ରାଣ ପାନ କରି ଏକ ସାଧିବ ପୂରକ କୁମ୍ଭକ। ରେଚକ କରି ଆତ୍ମାସନ ପ୍ରାଣ ସଂଯମେ ସ୍ଥାପି ମନ। ଯାବତ କର୍ମହୀନ ତ୍ୟଜେ ତାବତ ସଂଯମ ନ ଭଜେ। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚଳେ ସ୍ଥାପି ମନ କରିବ ନାଶା ଅଗ୍ରେ ଧ୍ୟାନ। ଅଗ୍ନିର ବଳେ କାମ ବନ ଜ୍ଞାନେନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦହନ। ତହିଁ ରଖିବ ମନ ଧରି ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ଧୀରେ କରି। ନିର୍ମଳ କରି ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାର କର୍ମ ସାଧିବ ନିରନ୍ତର। ଅଭ୍ୟାସ ବଳେ ଜିଣି ମନ ଅଳପ ଅଳପ ସାଧନ। ଏମନ୍ତ ସାଧି ନିରନ୍ତର ସୁଖେ ମିଳିବ ମୋକ୍ଷ ଦ୍ୱାର। ନିର୍ଧୂମ ଅଗ୍ନି ପ୍ରାୟ ହୋଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରୂପେ ପ୍ରକାଶଇ। ଯେ ଚିତ୍ତେ ସର୍ବବୃତ୍ତି ତେଜେ କାମାଦି ରିପୁଙ୍କୁ ନ ଭଜେ। ସେ ଚିତ୍ତେ ମିଶେ ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖେ କେବେହେଁ ନ ପଡ଼ଇ ଦୁଃଖେ। କେବେହେଁ ମାୟା ନ କଳ୍ପଇ ଅନ୍ତରେ ରହେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇ। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଗୃହ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତେଜେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଗତି ବଳେ ଭଜେ। ପୁଣି ମିଳଇ ଗୃହେ ଯାଇ ସେବଇ ଭୋଗ ଫଳ ପାଇ। ଏ ଦେହେ ସୁଖ ଯେ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ଅଜରାମର ପ୍ରାୟ ଚିନ୍ତି। ଜୀବନ ଅନ୍ତେ ଶରୀର ଭସ୍ମ ପୂରିତ ତୂଳିସାର। ଏହାକୁ ସତ୍ୟ ପ୍ରାୟେ ମଣି ଅଧର୍ମେ ପଶନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାଣୀ। ତାହାକୁ ବୋଲି ମୂଢ଼ ଗଣ ନିଷ୍ଫଳ ତାଙ୍କର ଜୀବନ। ଗୃହସ୍ଥ ଗୃହ କର୍ମ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଆଶ୍ରମେ ଲୋଭ ବଢ଼ି। ବ୍ରତକୁ ତ୍ୟଜେ ବ୍ରତାଚାରୀ ତପସ୍ୱୀ ଗ୍ରାମ ସେବା କରି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଇନ୍ଦ୍ରୀ ଲୋଭେ ରସେ ଗ୍ରାମ ଗହନେ ଯେବେ ପଶେ। ଆଶ୍ରମ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଏହାକୁ ଆଶ୍ରମେ ନ ଗଣି। ଯେ ଧର୍ମ ବିଡ଼ମ୍ବନ କର୍ମ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ହୁଅନ୍ତି ଭ୍ରମ। ବୁଲନ୍ତି ମାୟା ରୂପ ଧରି ତାହାଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଷଣ କରି। ପରମ ଜ୍ଞାନ ପଥେ ଚିନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମା ଗତି ନ ଜାଣନ୍ତି। ସେ କି କାରଣେ ଦେହ ଧରେ ଏ ନର ସଂସାର ବେଭାରେ। ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏ ନର ଶରୀର ବେଭାର। ଦେହ ବହିଲା ଯେବା ଅର୍ଥେ କେବେହେଁ ନ ଭଜନ୍ତି ଚିତ୍ତେ। ବିଧାତା ଭିଆଣ ନିର୍ମାଣ ଏହା ନ ଜାଣେ ମୂର୍ଖ ଜନ। ଦେହକୁ ରଥ ପ୍ରାୟେ ଗଢ଼ି 10 ତୁରଙ୍ଗ ଅଗ୍ରେ ଯୋଡ଼ି। 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ 10 ବାଜି ତା ସଙ୍ଗେ ମନ ଦେଇ ଖଞ୍ଜି। ଶବଦ ରସ ରୂପ ଗନ୍ଧେ ସ୍ପରଶେ ଚଳେ ଅନୁବନ୍ଧେ। ସାରଥି ପଣେ ବୁଦ୍ଧି ରହେ
ଏ ପଞ୍ଚ ମାର୍ଗେ ରଥ ବାହେ। ଏ ନର ଦେହେ ବଳ ସତ୍ୟ ଛନ୍ଦ ବନ୍ଧନ ଈଶତନ୍ତ୍ରେ। ଏ ନର ଦେହେ ବଳ ସତ୍ୱେ ଛନ୍ଦ ବନ୍ଧନ ଈଶତନ୍ତ୍ରେ। ପ୍ରାଣୀ ବହନ୍ତି ଏ ଶରୀରେ ଦିପଞ୍ଚ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଅଜରୂପ ଧରି ବାହାରେ ଭିତରେ ସଞ୍ଚରି। ଅଧର୍ମ ଧର୍ମ ଚକ୍ର ଦୁଇ ମାନବ ଅହଙ୍କାର ବହି। ରଥେ ବସାଇ ରଥି ରୂପେ କର୍ମଭୂଷିତ ବଳ ଦର୍ପେ। ପ୍ରବଣ ପ୍ରଣବ ହସ୍ତେ ଧନୁ ତାର ଆକାର ଉକାର ମକାର। ଜୀବକୁ ତାର ରୂପ କରି ପ୍ରଣବ ହସ୍ତେ ଧନୁ ଧରି। ପରମ ଆତ୍ମା କରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାରାଚ ବିନ୍ଧଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ସମ୍ମୁଖେ ଯେତେ ରିପୁ ଥିବେ ଯୁଧେ ସକଳ ନାଶ ଯିବେ। ଶୁଣ ରାଜନ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ସମ୍ମୁଖେ ରିପୁଛନ୍ତି ଯେତେ। ଏ କାମ କ୍ରୋଧ ମୋହ ଶୋକ ଲୋଭ ସାହସ ବିବେକ। ପ୍ରମାଦ ମାନ ଅପମାନ ଅସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ହିଂସା ଜ୍ଞାନ। ଲଜ୍ଜା ପ୍ରମାଦ ନିଦ୍ରା କ୍ଷୁଧା ଏତେ ଶତ୍ରୁର ଯହିଁ ବାଧା। ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ ସେ ପ୍ରକୃତି ଏ ଆଦି ଯେତେ ରୂପୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସମ୍ମୁଖେ ଆବୋରି ଯେ ରଥି ପାରେ ଯୁଧେ ମାରି। ରଥକୁ ଆତ୍ମା ବଶ କରି ଜ୍ଞାନ ଖଡ଼ଗ ହସ୍ତେ ଧରି। ସମ୍ମୁଖେ ଶତ୍ରୁ କରେ ଛେଦ ତେବେ ନିର୍ଭୟ ସୁଖାନନ୍ଦ। ସୁଖେ ଭୁଞ୍ଜଇ ସେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଆନନ୍ଦେ ଅଷ୍ଟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଯେବେ ରଥ ତ୍ୟାଗ କରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ରହେ ମୋହ ଭରେ। ଏ ରଥେ ରିପୁ ଯେ ନ ମାରେ ସେ କାହିଁ ଆତ୍ମ ସୁଖେ ତରେ। ଯେବେ ଅଳସେ ରହେ ରଥେ ତାହାକୁ ବେଢ଼ନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଅସାଧ୍ୟ ଅଶ୍ୱ ଯେତେ ରଥେ ସାରଥି ବିମାନ ସହିତେ। ଦୁର୍ଗମ ମାର୍ଗେ ରଥ ନିଅନ୍ତି ଶତ୍ରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ପ୍ରବେଶନ୍ତି। ସେ ଶତ୍ରୁ ଗଣେ ବଳ କରି ଅଶ୍ୱ ସାରଥି ଯୁଧେ ଧରି। ସଂସାର କୂପ ଅନ୍ଧକାରେ ଖେପନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ଭୟଙ୍କରେ। ପଡ଼େ ଅଜ୍ଞାନ ଦୁଃଖ ଘୋରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଦୂରେ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିବୃତ୍ତି ଯେ ଧର୍ମ ସଂସାରେ ବୈଦିକ କର୍ମ। ପ୍ରବୃତ୍ତି ପଥେ ସଞ୍ଚରନ୍ତି ନିବୃତ୍ତି ଅମୃତ ଭୁଜନ୍ତି। ଯେ ଦ୍ରବ୍ୟମୟ ଯଜ୍ଞ କାମ ଶାନ୍ତିକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର ନାମ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଆଦି ପଶୁଏ ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟ ବାଦୀ। ହୁତ ପ୍ରହୁତ ଆଦି ଯେତେ ପ୍ରଭୃତି ଇଷ୍ଟ ପଥ ଏତେ। କୂପ ପ୍ରସାଦ ଯେ ଭବନ ଏ ଆଦି ପୂର୍ବର ଲକ୍ଷଣ। ବିପାକେ ଦ୍ରବ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯେତେ ଧୂମର ଜନି ଓ ସାକ୍ଷାତେ। ଦକ୍ଷିଣାୟନ ସୋମ ବୁଧ ପରଶ ଔଷଧି ବିରୁଧ। ସେ ମନ୍ୱନ୍ତର ଅସମ୍ଭବ ଏ ପିତୃଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଭାବ। ଦେବଙ୍କ ରାତ୍ରି ଏ ବୋଲାଇ ଶୁଣ ଦିବସ ଏବେ କହି।
ଏ ଅନୁରୂପେ କେ କେ ଭବେ ଭ୍ରମନ୍ତି ଜୀବଲୋକେ। ପ୍ରଭୃତି ମାର୍ଗ ଏ ପ୍ରମାଣ ଏବେ ହୋ ଧର୍ମସୂତ ଶୁଣ। ସମ୍ଭବୁ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିପ୍ର ସଂସାରେ ବେଦ ମତେ। ଏ ସମ୍ଭବୁ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ବିପ୍ର ସଂସାରେ ବେଦ ମତେ। ସେ ବିପ୍ର ଜ୍ଞାନୀ ଯେବେ ହୁଏ ଯଜ୍ଞ କରଇ ନିଜ ଦେହେ। ଇନ୍ଦ୍ର ନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର୍ଥେ କଳ୍ପେ ହୋମ କରଇ ଜ୍ଞାନ ଦୀପେ। ମନେ କରିବ ଇନ୍ଦ୍ରିଲୀନ ବଚନେ ସଂହରିବ ମନ। ବଚନ ସୁରେ ଲୀନ କରି ସ୍ୱରକୁ ଓଙ୍କାରେ ସଂହାରି। ଓଙ୍କାର ବିନ୍ଦୁ ନାଦେ ଯାଇ ସେହି ବିନ୍ଦୁକୁ ଯୋଗେ ଥୋଇ। ଜ୍ଞାନୀର ଅଟେ ଏ ଲକ୍ଷଣ ଯେ ପଥେ ଯିବ ତାହା ଗୁଣ। ଅଗ୍ନି ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରାତଃ କାଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପକ୍ଷ ଯେ ଶୁକ୍ଳେ। ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ମାର୍ଗ ଅନୁମାନ ଉତ୍ତରାୟଣ ଏହା ନାମ। ବିଶ୍ୱ ତେଜସ ସାଧୁ ଲୟେ ତୁରୀୟ ଦୀପ୍ତେ ଆତ୍ମାମୟେ। ଏ ଦେବ ପଥ ମନେ ଚିନ୍ତି ଏ ମାର୍ଗେ ଭୋଗ ନ ମିଳନ୍ତି। ଯେ ଆତ୍ମା ଉପସନ୍ତ ଜନେ ନିର୍ତ୍ତୋର ହନ୍ତି ଆତ୍ମା ଧ୍ୟାନେ। ସେ ନ ଡରନ୍ତି ନର ଲୋକେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ ଥାନ୍ତି ଆତ୍ମା ସୁଖେ। ଏ ପିତୃ ଦେବ ଯାନ ପଥେ ଯେ ଜନ ଯାନ୍ତି ବେଦ ମତେ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସେ ଲଭନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ ରହନ୍ତି ଏହା ଚିନ୍ତି। ଆଦି ଅନ୍ତରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଯେ ବ୍ୟାପୀ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତର। ପର ଅପର ତାର ଦେହେ ସ୍ୱଭାବେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥ ହୁଏ। ବଚନ ଦୀପ ତମ ଜ୍ୟୋତି ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ତାର ଗତି। ଯେ ତାକୁ ଯେମନ୍ତେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ ମାତ୍ରେ ସେ ଦେଖନ୍ତି। ଭାବ ପ୍ରମାଣେ ବଶ ହୁଏ ଦର୍ପଣେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପ୍ରାୟେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ କଦାଚିତେ ଏ ଭାବ ଘଟିବ କେମନ୍ତେ। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚଳ ବୃତ୍ତି ଚିତେ ଯେ ତାକୁ ଚିତେ ଅବିରତେ। ଏ ଭୂମି ଆଦି ପଞ୍ଚଭୂତେ ସେ ରହେ ବାହ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତେ। ତାହା ନ ପାଇ ଏକେ ଏକେ ସେ ତାରତମ୍ୟ ଅତିରେକେ। ବନ ସମୂହ ଲତା ଯେହ୍ନେ ଜାଣିଲେ ନିଜ କର୍ମ ତେହ୍ନେ। ବିଚାରେ ରହେ ଏକ ମୂଳେ ଅନ୍ୟତ୍ର ନ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚଳେ। ତାହାର ଆଦ୍ୟନ୍ତ ନ ଜାଣି ଏହି ପ୍ରକାରେ ଭ୍ରମେ ପ୍ରାଣୀ। ସ୍ୱପ୍ନେ ଜାଗ୍ରତ ନିଦ୍ରାଗତେ ବିଧି ନିଷେଧ ସେହି ମତେ। ଶରୀର ବହି ଏ ଜଗତେ ଯେ କର୍ମ କରେ ବେଦ ମତେ। ହରି ବିଷଏ ସମର୍ପିଲେ ଏ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା ତରେ ଭଲେ। ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ପୁତ୍ରେ ଆଦି ଅନ୍ୟ ବାନ୍ଧବେ ସେ ସମ୍ପାଦି। ଏହାଙ୍କ ଅର୍ଥେ ଆତ୍ମା ଦୁଃଖୀ ସେ କାହିଁ ଭବ ମଧ୍ୟେ ସୁଖୀ। ଏ ଆଦି ବେଦ ବାକ୍ୟ ଯେତେ ଗୃହେ ନ ସାଧେ ଅବିରତେ। କୃଷ୍ଣେ ନ କଲେ ସମର୍ପଣ ତାର ଜୀବନ କାରଣ। ଦେଖ ତୁ ଗୃହ ମଧ୍ୟେ ଥାଇ ସଙ୍ଗତେ ଘେନି ଚାରି ଭାଇ। ରାଜ୍ୟ ବିହୀନେ ବନ ଦେଶେ
ଯେତେ ଭ୍ରମିଲୁ ବନବାସେ ଯାର ଚରଣେ ଆଶ୍ରୟ କରି ଘୋର ସଙ୍କଟୁ ତୁ ନିସ୍ତରୀ। ଏବେ ତୋହର ଦେଖ ଭାଗ୍ୟ କଲୁ ରାଜୁଷି ମହାଯଜ୍ଞ ଲଭିଲୁ ପରମ କାରଣ ତୋତେ ସୁଲଭ ନାରାୟଣ। ମୁହିଁ ଯେ ପୂର୍ବେ ଦେହ ବହି କୃଷ୍ଣ ମାୟାରେ ଭ୍ରମ ହୋଇ ପୂର୍ବକଳ୍ପର ନାମ ଗୁଣ ଗନ୍ଧର୍ବ ଉପବହରଣ। ସେ କଳ୍ପ ଅନ୍ତେ ଦେହ ବହି ଗନ୍ଧର୍ବ ଗଣ ମଧ୍ୟେ ଥାଇ ସ୍ୱଭାବେ ରୂପ ଗୁଣ ମୋର ଅତି ସୁନ୍ଦର ମନୋହର। ଗନ୍ଧର୍ବ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟେ ଉନ୍ନତ ରୂପେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦେ ଯୁବତୀ ଗଣେ ପ୍ରିୟତମ ଏମନ୍ତେ ଗଲା କେତେ ଦିନ। ଏକ ଦିବସେ ଦେବଗଣେ ସମସ୍ତେ ମିଳି ପୁଷ୍ପବନେ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଆଦି ବସି ହରି ଗାୟନରେ ସେ ରସି। ଗନ୍ଧର୍ବ ଗଣେ ଶୁଣାଇଲେ ମୁହିଁ ଯେ ଥିଲି ତାଙ୍କ ତୁଲେ ଯୁବତୀ ଜନ ମଧ୍ୟେ ଥାଇ ଆନନ୍ଦେ ବୀଣା ବାଦ୍ୟ ବାଇ। ଆବୃତ ଅପସରା ବୃନ୍ଦେ ହସ୍ତ ନିବେଶି ତାଙ୍କ କନ୍ଧେ ନୃତ୍ୟ ମୁଁ କଲି ନାନା ମତେ ଦେଖିଣ ବ୍ରହ୍ମା କୋପ ଚିତେ। ଦେବ ହେଳନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି କୋପେ ଅରୁଣ କଲେ ଆଖି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶାପ କୋପାନଳେ ପଡ଼ିଲି ଅବନୀ ମଣ୍ଡଳେ। ଲଭିଲି ଦାସୀ ଗର୍ଭେ ଜନ୍ମ ତେଣୁ ମୋ ଥିଲା ଶୁଭ କର୍ମ। ଲଭିଲି ଦାସୀ ଗର୍ଭେ ଜନ୍ମ ଯେଣୁ ମୋ ଥିଲା ଶୁଭ କର୍ମ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେବି ବିପ୍ରପାଦ ତରିଲି ଦୁର୍ଗମ ପ୍ରମାଦ। ବିପ୍ର ଚରଣ ସେବା ଫଳେ ପୁଣି ଜନ୍ମିଲି ବିପ୍ରକୂଳେ। ତୋର ଅଗ୍ରତେ ଗୃହୀ ଧର୍ମ କହିଲି ଯଥା ବିଧି କର୍ମ। ଏହା ଶୁଣନ୍ତେ ପାପ ହରେ ଯେ ଗୃହ ଧର୍ମେ ଥାଇ ତରେ। ତୁ ବଡ଼ ଲୋକ ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ତେଣୁ ତୋ ବାନ୍ଧବ ଅନନ୍ତ। ତୋହରି ଗୃହେ ନର ହରି ବସଇ ନର ରୂପ ଧରି। ସେ ହରି ବ୍ରହ୍ମ ନିରଞ୍ଜନ ଧ୍ୟାନେ ନ ପାନ୍ତି ମୁନି ଜନ। କେବଳ ସୁଖ ଅନୁଭୂତି ପରମ ସୁଖେ ତାର ସ୍ଥିତି। ତୋହର ପ୍ରିୟ ଭଗବାନ ସ୍ୱଭାବେ ମାତୁଳ ନୟନ। ଜଗତ ଆତ୍ମା ମହାଗୁରୁ କେବା ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣିବାରୁ। ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଆଦି ଦେବେ ତାର ମହିମା ନ ଜାଣିବେ। ମୌନ ବ୍ରତ ତପ ଆଦି ନିଶ୍ଚଳ ଧାରଣା ସମାଧି। ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ହୁଏ ଯେବେ ନିର୍ବାଣ ମୁକ୍ତି ତାର ଭାବେ। ସ୍ୱସ୍ତିକ ସନକର ଗତି ସେ ହରି ହେଉ ଆମ୍ଭ ପ୍ରୀତି। ଶ୍ରୀଶୁକବାଚ ଏମନ୍ତେ ଦେବ ଋଷି ବାକ୍ୟ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଏକେ ଏକେ। ଏମନ୍ତେ ଦେବ ଋଷି ବାକ୍ୟେ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଏକେ ଏକେ। କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ପୂଜା କଲେ ନାରଦ ପାଶେ ପ୍ରଣମିଲେ। ନାରଦ ଉଠି ତତକ୍ଷଣ ନମିଲେ କୃଷ୍ଣର ଚରଣ। ସେ କୃଷ୍ଣେ କରି ଅନୁମାନ ମୁନି ହୋଇଲେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ। ଏମନ୍ତ ଦକ୍ଷ କନ୍ୟା ଗର୍ଭେ ଯେତେ ପୂଜିଲେ ଦାନବେ।
ଦେବଦାନବ ଆଦି ଯେତେ ସର୍ବ କହିଲୁ ତୋ ଅଗ୍ରତେ। ନୃସିଂହ ଚରିତ ଅମୃତ ଶୁଣନ୍ତେ ନାଶଇ ଦୁରିତ। ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ଯାହା କହି ଶୁଣନ୍ତେ ପାପ ଭୟ ନାହିଁ। ଏ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତରେ ପ୍ରାଣୀ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟ ସଂହିତାୟା ବୈୟାସିକ୍ୟାଂ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧେ ନାରଦ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସମ୍ବାଦେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ କଥନେ ପଞ୍ଚଦଶୋऽଧ୍ୟାୟୋ। ଭୀମସ୍ୟାପି ରଣଭଙ୍ଗୋ ମୁନେରପି ମତିଭ୍ରମः ଯଦି ଶୁद्धମଶୁद्धଂ ବା ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।